Hello student. Today we are discussing few more points in chemical thermodynamics in part 3. The first one is thermodynamic equilibrium. Here we discuss the definition of thermodynamic equilibrium with their suitable example. And next one, that is processes and its types, in which we discuss the meaning of processes and some types of processes with their suitable example. तर आजच्या ह्या पार्ट 3 केमिकल थर्मोडायनॅमिक्सच्या लेक्चरमध्ये सुरुवातीला आपण थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम म्हणजे काय विथ देअर सुटेबल एक्झाम्पल आधी समजून घेणार आहोत. त्यानंतर प्रोसेसेस म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय असणार आहे आणि त्याचे वेगवेगळे टाइप्स कोणते असणार आहेत विथ देअर सुटेबल एक्झाम्पल आपण तेही समजून घेणार आहोत. त्यातला पहिला जो मुद्दा thermodynamic equilibrium. Let us see the meaning of thermodynamic equilibrium. Actually, thermodynamic equilibrium is nothing but a state of balance. That means when the object or when the system is in equilibrium state, that means we can say that state should be a state of balance for that particular body or for that particular system. Here we take the example of simple pendulum. In a simple pendulum, we all know that it always moves in forward and in backward direction continuously until it gets its equilibrium state. After getting this state, it stops moving in forward and in backward direction. That means this position is nothing but a state of balance or equilibrium state for that particular pendulum. बघा, ह्या थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम हा जो पहिला मुद्दा आपण घेतलाय याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण त्याचा मीनिंग काय असणार आहे ते आधी समजून घेतोय. तर ऍक्च्युली थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम म्हणजे ही एक स्टेट ऑफ बॅलन्स असणार आहे. एका सिस्टीमचं किंवा एका बॉडीची स्टेट ऑफ बॅलन्स पोझिशन जी असणार आहे त्याला आपण इक्विलिब्रियम स्टेट असं आपण मानतो. हे एक्झाम्पल आपण घेतलं या ठिकाणी तर एक सिंपल पेंडुलमचं. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की हा सिंपल पेंडुलम जो असतो तो नेहमी हा फॉरवर्ड डायरेक्शन आणि बॅकवर्ड डायरेक्शनने कंटिन्युअसली मूव्ह होत असतो अंटिल इट गेट्स इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट. कुठपर्यंत, जोपर्यंत तो तुम्हाला ह्या ठिकाणी ही इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करत नाही तोपर्यंत कंटिन्युअसली तो मूव्ह हा होत असतो. आणि ज्यावेळेस तो ही पोझिशन जे अचीव करतो तर त्यावेळेस त्याची मुवमेंट ही त्या ठिकाणी थांबते आणि म्हणून मग ही त्याची जी पोझिशन असणार आहे त्याला आपण स्टेट ऑफ बॅलन्स म्हणजेच काय तर त्याची इक्विलिब्रियम स्टेट आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करतो. ओके, then we discuss the three types of the thermodynamic equilibrium. First one is the chemical equilibrium, then mechanical equilibrium, and last one that is the thermal equilibrium. Actually, chemical equilibrium it is already studied in 11th science in a separate chapter in section first. In chemical equilibrium, concentration is always remains constant. For example, we have considered a general equation A plus B. It may be called as reactant. When it reacts, they give the product C plus D. And these two arrows says that reaction should be a reversible in nature. When we discussing the meaning of chemical equilibrium from that reaction, we can easily say that the rate of forward reaction and rate of backward reaction when equal, then the reactant and the product they have same value of its concentration. That means their concentration does not get changed. That means that reaction should be apparently stopped, but actually it does not happen, and that's why we call that is the dynamic equilibrium. आता ह्या ठिकाणी बघा की आपण 11th सायन्सला ऍक्च्युली केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय एका स्वतंत्र अशा प्रकरणामध्ये त्याचा पूर्ण स्टडी हा केलेला आहे. केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये काय असतं तर कन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट किंवा कन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट दोघांचंही ड्युरिंग केमिकल रिएक्शन हे कॉन्स्टंट असतं, तिथं कुठेही बदल होत नाही. मग आपण या ठिकाणी जनरल इक्वेशन जे घेतलंय ना हे A प्लस बी आणि C प्लस डीचं
याच्यावरून तुमचं लक्षात येईल की इथं ए प्लस बी हा रिॲक्टंट झाला, सी प्लस डी हा काय झाला त्या ठिकाणी प्रोडक्ट झाला. मग आपण ही जी रिॲक्शन असणार आहे हे दोघं एरो आपल्याला इंडिकेट काय करतात, इट इज अ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. म्हणजे ज्यावेळेस ही फॉरवर्ड डायरेक्शन रिॲक्शन होत असते त्यावेळेस काय होतं, ए प्लस बी रिॲक्ट होतो त्यावेळेस सी प्लस डी आपल्याला मिळतो. आणि ज्यावेळेस बॅकवर्ड डायरेक्शन रिॲक्शन होत असते तेव्हा सी प्लस डी हा रिॲक्ट होतो आणि आपल्याला ए प्लस बी ह्या ठिकाणी देत असतो. म्हणजेच काय की ज्या वेळेस दोघांचाही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन हा इक्वल असेल त्यावेळेस ह्याही व्हॅल्यूमध्ये आणि इकडच्याही व्हॅल्यूमध्ये कुठेही बदल होत नाही. म्हणजे कन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट. इथं कुठेही कन्सन्ट्रेशनचा बदल त्या ठिकाणी होत नाही. अशा प्रकारचं जे काही इक्विलिब्रियम स्टेट असणार आहे त्या केमिकल रिॲक्शनची त्याला आपण काय म्हणतो, इक्विलिब्रियम स्टेट असं आपण म्हणतो. आणि इट इज इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम. मग ती सिस्टीम त्यावेळेस काय असणार आहे, इट इज इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम. ती कशात असणार आहे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये असणार आहे. दुसरा जो पॉइंट असणार आहे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमचा तो कोणता आहे तर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. आता मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये काय कॉन्स्टंट असणार आहे, जसं आपण आता केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये बघितलं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट दोघांचं काय असतं त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असतं. तसं मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये काय असणार आहे तर बघा, देर इज नो एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट ऑन अ सिस्टीम. की याच्यामध्ये काय असणार आहे की जेव्हा एखादी सिस्टीम वर्क करत असते तेव्हा तिच्या आजूबाजूला वेगवेगळे जे अनबॅलन्स फोर्स असतात तर ते त्याच्यावर ऍक्ट होत असतात. पण ज्यावेळेस ती सिस्टीम मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये असते त्यावेळेस देर इज नो एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट ऑन दॅट सिस्टम. म्हणजे त्या सिस्टमवर कुठल्याही प्रकारचा अनबॅलन्स फोर्स किंवा टॉर्क आपण म्हणूया तर त्याच्यावर ऍक्ट नसतो. त्यावेळेस ती सिस्टीम किंवा ती बॉडी ही मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं आपण कन्सिडर करतो. फॉर एक्झाम्पल जर आपण या ठिकाणी ट्रेड व्हील जर बघितलं तर त्याच्यावरून तुमचं असं लक्षात येईल की इथं जो काही पर्सन असणार आहे तर तो इथं कंटिन्युअसली त्या याच्यावर ट्रेड व्हीलवर इथं रनिंग करतोय, पण इट डज नॉट मूव्ह इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. जर तुम्ही पाहिलं की तो पुढे मूव्ह होत नाही का तर ती जी व्हील असणार आहे ती परत त्याला बॅकवर्ड डायरेक्शनला घेऊन जाते. म्हणजेच काय तर ह्या ठिकाणी ही व्यक्ती ही मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये आहे असं आपण म्हणतो. ठीक आहे. द नेक्स्ट वन दॅट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. आता थर्मल इक्विलिब्रियम समजून घेण्या अगोदर ह्या दोघं इक्विलिब्रियम तुम्हाला कळायला आहेत. इथं कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट असतं, इथं नो एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट ऑन अ सिस्टम, हे दोन मुद्दे इथं लक्षात आले. तर इथं काय असणार आहे तर इथं टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. मग इथं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर हॉट कप ऑफ टी. आता हे हॉट कप ऑफ टीचं एक्झाम्पल आपण कुठे बघितलंय तो ओपन सिस्टम मध्ये, जेव्हा आपण टाइप्स ऑफ सिस्टम डिस्कस केलं त्यावेळेस. आणि हे आपल्यालाही माहिती आहे की ही जी एक सिस्टम असणार आहे आणि याच्या बाहेर जी काय असणार ती सराउंडिंग असणार आहे. मग आता हे हॉट कप ऑफ टी म्हणजे हे जी काही टी असणार याचं एक टेम्परेचर असणार आहे, याला काहीतरी हीट असणार आहे. आणि हे काय होत जातं काही वेळानंतर आपोआप काय होत जातं तो हीट रिलीज करतो कुठे सराउंडिंग मध्ये. आणि मग तो काय होत जातो त्याची हीट रिलीज केल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर हे कमी कमी होत जातं. हे असं का होतं कारण तो त्यावेळेस थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये असतो. म्हणजेच काय की तो त्याचं जे टेम्परेचर असणार आहे सराउंडिंगचं टेम्परेचर आणि त्या सिस्टीमचं टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून मग इथून जी हीट असणार आहे ही हीट रिलीज होते आणि ती सराउंडिंग मध्ये जाते. आणि ज्यावेळेस सराउंडिंगचं टेम्परेचर आणि ह्या सिस्टमचं टेम्परेचर हे इक्वल होतं त्यावेळेस त्या ठिकाणी एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टीम टू सराउंडिंग काय होईल त्या ठिकाणी स्टॉप होते. आणि मग ती सिस्टीम आपण काय म्हणतो त्यावेळेस ती इट इज इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम. म्हणजेच काय ते थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट ज्यावेळेस सिस्टम किंवा बॉडी अचीव्ह करत असते त्यावेळेस काय असणार आहे त्याचं टेम्परेचर इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे. तर या पद्धतीने तुम्हाला थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हे तीन जे वेगवेगळे टाइप्स दिलेले आहेत ते तुम्हाला सांगता येईल. आणि त्याच्यावरून आपल्याला असं सांगता येईल की व्हेन अ बॉडी ऑर अ सिस्टम इज इन अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देन इट हॅज three different types of equilibrium state. That is, it is in a chemical equilibrium, it is in a mechanical equilibrium, it is in a thermal equilibrium. जर तुम्ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमचा जर या ठिकाणी एखाद्या बॉडीशी किंवा एखाद्या सिस्टमशी जर आपण त्याचा संदर्भ जर जोडत असू तर त्यावेळेस हे लक्षात घ्यायला हवं की ती बॉडी किंवा ती सिस्टम ज्यावेळेस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये असते म्हणजेच काय तर ती केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये असते, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये पण असते आणि थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये पण असते. पण जर सपोज या तिघांपैकी जर तो एकही इक्विलिब्रियम जो त्या ठिकाणी अटेंड करत नसेल
then we have to say that it is not in a thermodynamic equilibrium state. हे तिघच्या तिघ कंडिशन्स ह्या फुलफिल असतील तर आणि तरच ती बॉडी किंवा सिस्टम ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये असते. अदरवाइज इट इज नॉट इन अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके. Thermodynamic equilibrium. We already discussed actual meaning of thermodynamic equilibrium. In our textbook, they are explained with the help of a suitable diagram. This diagram is already seen when we discussing the meaning of system and surrounding. Here, they given a system in which gas is enclosed a cylinder and a mechanical piston is acting on it. We know that the gas is called a system because it is under investigation or it is under study. Other part of that gas they are called as the surrounding. As long as that gas is enclosed in a cylinder, they have a state functions. Suppose they have the fixed value of pressure P1, volume V1 and T1 that are called as the its state variable or state function for the particular equilibrium state. As long as that state function is constant, if there is no movement of piston is takes place, that means that piston should be a motionless, and also there is no exchange of heat is takes place from system to surrounding and vice versa. Then we call that system is in a equilibrium state. या ठिकाणी बघा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करत असताना आपल्याला ह्या फिगरच्या माध्यमातून ते सहजतेने समजून घेता येईल. याच्यामध्ये त्यांनी एक सिस्टीम दिलेली आहे ती म्हणजे काय असणार आहे गॅस विच आर एनक्लोज इन अ सिलेंडर. सिलेंडरमध्ये गॅस एनक्लोज केलेला आहे आणि एक मेकॅनिकल पिस्टन जो असणार आहे तो त्याच्यावर ऍक्ट असणार आहे. आता ॲज लॉंग ॲज दॅट पिस्टन इज अ मोशनलेस म्हणजे पिस्टनची मुवमेंट या ठिकाणी होत नाही, तो मोशनलेस आहे आणि इथं कुठल्याही प्रकारचं हीट एक्सचेंज जे असणार आहे सिस्टीमकडे सराउंडिंगकडे किंवा सराउंडिंगकडनं सिस्टीमकडे कुठल्याही प्रकारचं हीट एक्सचेंज होत नसेल तर त्यावेळेस त्याचे जे स्टेट फंक्शन असणार आहे त्याच्या व्हॅल्यू या फिक्स असणार आहेत. उदाहरणार्थ P1, V1 आणि T1 म्हणजेच काय तर याचे स्टेट व्हेरिएशन्समध्ये कुठेही चेंज होत नाही जोपर्यंत इथं पिस्टनची मुवमेंट ही काही कुठल्याही प्रकारे होत नाही आणि हीट एक्सचेंज होत नाही तोपर्यंत. मग त्यावेळेस त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणायचे दिस इज अन इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणजे ही सिस्टीम या ठिकाणी काय असणार आहे इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये असणार आहे. सपोज आपण जर ह्या ठिकाणी एक तर कॉम्प्रेशन केलं म्हणजे पिस्टनवर प्रेशर अप्लाय केला आणि हा इथं या ठिकाणी पिस्टन मूव हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनने जर गेला तर या ठिकाणी काय होईल त्याचा व्हॉल्यूम ह्या ठिकाणी कमी होईल, प्रेशर इन्क्रीज होईल, मे बी टेम्परेचरमध्ये चेंज होईल आणि सपोज आपण तो कन्सिडर केला तर त्या ठिकाणी P2 V2 आणि T2 असेल किंवा त्याच्या उलट आपण हा पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शनने मूव्ह केला तरी त्या ठिकाणी प्रेशर व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचरच्या व्हॅल्यूजमध्ये काही ना काही चेंज आपल्याला दिसून येईल. म्हणजेच काय की ह्या ठिकाणी एक गॅस जो असणार आहे तो त्याच्या एका इक्विलिब्रियम स्टेट पासून दुसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन हे होणार आहे. मग अशा वेळेस ज्या वेळेस की सिस्टीम ही एका इक्विलिब्रियम स्टेटमधून दुसऱ्या नवीन इक्विलिब्रियम स्टेट याच्यामध्ये तर त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत असेल देन वी कॉल दॅट प्रोसेस. त्याला आपण काय म्हणायचं मग प्रोसेस असं म्हणायचं. दॅट्स अवर नेक्स्ट पॉइंट. Processes and its types. First, we discuss its definition. A transition from one equilibrium state to another equilibrium state. It is called a process. आत्ताच आपण पाहिलं की एक सिस्टीम जोपर्यंत एका इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये असते तोपर्यंत त्याला आपण इक्विलिब्रियम स्टेट असं आपण म्हणतो. पण ज्या वेळेस त्याची एका इक्विलिब्रियम स्टेटपासून दुसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये कन्व्हर्जन हे होत असेल त्यावेळेस किंवा त्याचे ट्रान्सफॉर्मेशन हे एका इक्विलिब्रियम स्टेट पासून दुसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये होत असेल देन वी कॉल दॅट इज द प्रोसेस. त्याला आपण काय म्हणायचे प्रोसेस असं म्हणायचे. दे आर ऑफ डिफरंट टाइप्स. फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, देन सेकंड वन आइसोबॅरिक, देन आइसोकोरिक प्रोसेस, देन adiabatic, then reversible. But here we only
concentrate the three processes, that is isothermal, isobaric and isochoric process. Let we discuss one by one. First one is isothermal process. Let me discuss the definition of isothermal process. A process in which temperature of system remains constant throughout the transformation is called an isothermal process. When we are discussing its definition, let me see the meaning of isothermal. Iso means same or constant and thermal means heat or temperature. The process in which temperature remains constant, then we call that process is the isothermal process. Let me see the system which are in an equilibrium state first, and when that system is converted or they are transferred into another system, that is second equilibrium state, at that time the state variables of this system from equilibrium state 1 to equilibrium state 2, they may change. For example, the state function of pressure or volume, it may change from equilibrium state first to equilibrium state second, but the value of temperature does not get changed. Then we call that process is a isothermal process. बघा आपण आयसोथर्मल प्रोसेस याच्या डेफिनेशन मध्ये ज्यावेळेस आपण याचा स्टडी करतोय तर तेव्हा लक्षात येईल की आयसोथर्मल म्हणजे काय, तर आयसो म्हणजे सेम किंवा कॉन्स्टंट आणि थर्मल म्हणजे काय असणार आहे टेम्परेचर, की अशी प्रोसेस की ज्याच्यामध्ये आपण टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणायचे. आता या ठिकाणी आपण एक सिस्टीम कन्सिडर केली आणि त्या सिस्टीमची पहिली जी इक्विलिब्रियम स्टेट असणार आहे त्याच्यापासून ती सिस्टीम सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये जेव्हा जाईल त्यावेळेस त्याच्या जे काही स्टेट व्हेरिएबल्स असणार आहे जसं की प्रेशर असेल व्हॉल्यूम असेल यांच्यामध्ये कदाचित चेंज होईल. म्हणजे इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट जी असणार आहे त्याच्या प्रेशर व्हॉल्यूमच्या काही जे काय असणार आहे त्याचे व्हॅल्यूज जे असतील त्या आणि इक्विलिब्रियम स्टेट सेकंड जे असणार आहे त्याच्यामध्ये ते प्रेशर आणि व्हॉल्यूमच्या ज्या टर्म्स असणार त्याच्या व्हॅल्यूज ज्या असतील त्याच्यामध्ये चेंज असतील निश्चितपणे. पण जो काही टेम्परेचर असणार आहे ते इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट मध्ये असेल किंवा इक्विलिब्रियम स्टेट सेकंड मध्ये असेल ती सिस्टम, तर त्या टेम्परेचर मध्ये कुठेही त्या ठिकाणी बदल होणार नाही. म्हणजेच काय टेम्परेचर हे काय असणार आहे रिमेन्स कॉन्स्टंट असेल तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणत असतो आयसोथर्मल प्रोसेस असं आपण म्हणत असतो. लेट वी सी द एक्झाम्पल ऑफ आयसोथर्मल प्रोसेस, that is the boiling of water. Look at this figure. Here there is a beaker and in a beaker water is present, and when we provide the heat with the help of burner to that water in a beaker, then what happen? We all know that at its boiling point of water begins to boil and it gets converted into its vapor state and that vapor escape into the surrounding. Okay. Initially the water level may be considered as V1. At that initial state the system is in first equilibrium state. We have to consider here this is an equilibrium state first, where the state variable of volume has a value V1. After some time, due to continuous heating, the volume of that water decreases, and suppose we have to consider that volume is a V2. Then what happen? When we consider that equilibrium state second, where it has a volume V2, and equilibrium state first, it has a volume V1. There is change in its volume, but what about the temperature? Temperature at volume V1, that liquid water, they have same, that is the 100 degrees centigrade. That means the water which are present at the initial or in first equilibrium state, they are also boil at 100 degrees centigrade, and the water they are present in the second equilibrium state where it has a volume V2, they are also boil at 100 degrees centigrade. That means that there is no change in its temperature, but the other state variables, that means here volume, it may be a pressure, but here there is a open beaker, that means it has an atmospheric pressure. Here pressure is also constant for equilibrium state first and equilibrium state second, but when we consider it is a closed system, then there may be a change in its pressure and change its volume, but the temperature should be a
constant and hence we call that process is a isothermal process. बघा या ठिकाणी आपण बॉइलिंग ऑफ वॉटरचे एक्झाम्पल घेऊन आयसोथर्मल प्रोसेस व्यवस्थितरित्या एक्सप्लेन करू शकतो. तर या ठिकाणी बघा हे एक बीकर आहे, बीकरमध्ये आपण पाणी घेतलेले आहे आणि त्याला आपण बर्नरच्या माध्यमातून हीट प्रोव्हाइड करतोय. तर ही जी पहिली इनिशियल लेवल जी असणार आहे त्याला आपण V1 आपण कन्सिडर केला, त्याचा व्हॉल्यूम आपण V1 आपण मानला. ही त्याची इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट आपण कन्सिडर केली की ज्याच्या स्टेट व्हेरिएबल आपण V1 मानलाय. आणि ज्यावेळेस काही वेळानंतर हे जे वॉटर असेल जे बॉईल होतं ते वेपरमध्ये कन्वर्ट होतं आणि सराउंडिंगमध्ये निघून जात असेल ते वेपर्स, तर इथं वॉटर लेवल आपोआप कमी होत जाईल. आणि सपोज आपण ती लेवल जर कमी होत गेली तर आपण त्याचा व्हॉल्यूम किंवा त्याचा स्टेट व्हेरिएबलचा आपण V2 आपण मानलं. मग या ठिकाणी काय होईल की स्टेट व्हेरिएबलमध्ये चेंज झालेलं दिसेल. आपण ही इक्विलिब्रियम स्टेट सेकंड मानली, ही फर्स्ट असेल. या दोघं इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये तुम्हाला व्हॉल्यूममध्ये चेंज झालेला दिसेल पण टेम्परेचरमध्ये कुठेही बदल होत नाही. म्हणजेच काय की इथं जे काही वॉटर असणार आहे V1 म्हणजे ह्या फर्स्ट इनिशियल जे काही आपण इक्विलिब्रियम स्टेट मानली तिथं जे वॉटर असणार आहे तेही 100 डिग्रीलाच बॉईल होईल. आणि इथं जे उरलेलं वॉटर असेल जे आपण V2 त्याचा व्हॉल्यूम कन्सिडर केला आहे इक्विलिब्रियम स्टेट सेकंडमध्ये, इथेही ते वॉटर जे असेल ते पण 100 डिग्रीलाच त्या ठिकाणी बॉईल होईल. म्हणजे इथं कुठेही टेम्परेचरमध्ये तुम्हाला बदल दिसून येत नाही. म्हणून मग ही प्रोसेस काय म्हणायची आपण आयसोथर्मल प्रोसेस. आता प्रेशरचा विचार केला तर हे ओपन बीकर आहे म्हणजे इथं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हा त्या ठिकाणी ऍक्ट होत असेल तर दोघं इक्विलिब्रियम स्टेटसाठी प्रेशर हा कॉन्स्टंट असेल. पण कदाचित आपण ही सिस्टीम क्लोज केली ना, आपण जर सपोज तिथं प्रेशरमध्ये पण चेंजेस जर अपेक्षित करत असू तर ठीक आहे, चेंजेस पण प्रेशरमध्ये होत असतील, व्हॉल्यूममध्ये होत असेल, पण इथं टेम्परेचरमध्ये कुठेही बदल व्हायला नको तर आणि तरच त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणायचंय आयसोथर्मल प्रोसेस. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ बॉइलिंग ऑफ वॉटर इज अन आयसोथर्मल प्रोसेस. आता ही जरी एक्झोथर्मिक रिएक्शन की इथं मध्ये काय होतं की हीट जी असणार आहे, हीट या ठिकाणी काय होत असते सिस्टीम कडनं सराउंडिंग कडे दिली जाते. आता या ठिकाणी बघा आपल्या एक्सप्लेनेशन मध्ये त्यांनी काय दिलेले की इन अ सच प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग अँड व्हाइस वर्सा. म्हणजे ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये सिस्टीम कडनं सराउंडिंग कडे किंवा सराउंडिंग कडनं सिस्टीम मध्ये हीट काय होते एक्सचेंज होत असते. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी जर पाहिलं हे एक्झाम्पल जे घेतलं आपण बॉइलिंग ऑफ वॉटर हे एक्झोथर्मिक रिएक्शन असल्यामुळे इथं सिस्टीम कडनं सराउंडिंगला हीट दिली जाते. पण वेन वी टेक द अनदर एक्झाम्पल म्हणजे आईसचं आपण एक्झाम्पल घेतलं दॅट इज आईस वेन फ्युजन ऑफ आईस इज टेक्स प्लेस और मेल्टिंग ऑफ आईस इज टेक्स प्लेस दे आर कन्वर्ट इन टू द लिक्विड वॉटर. म्हणजे ही त्याची इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट असेल नंतर ही आपण सेकंड मानली तर ही जी रिएक्शन असणार ही एंडोथर्मिक इन नेचर आहे. म्हणजे इथं आईस काय करत असेल तर सराउंडिंग कडनं हीट जी असेल ते ऍब्सॉर्ब करतो आणि त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं हे लिक्विड वॉटरमध्ये होतं. इथं सुद्धा दोघांचं जर तुम्ही टेम्परेचर कन्सिडर केलं तर इथं सुद्धा टेम्परेचर काय असणार आहे दोघांचं कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि म्हणून मग ही पण रिएक्शन काय समजतोय आपण आयसोथर्मल प्रोसेस ही असणार आहे. आता ह्या ठिकाणी बघा इथं अजून एक नवीन टर्म आली आहे इंटरनल एनर्जी, ते आपण डेसिग्नेट करतो U ने. आता ही जी इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपण पुढच्या काही व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये बघणार आहोत. फक्त ह्या ठिकाणी एवढं समजून घ्या की आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं म्हणजे काय चेंज इन टेम्परेचर जो आपण डेल्टा टी ने दाखवतो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय त्याची व्हॅल्यू 0 असते म्हणजेच टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट असतं. कारण T1 आणि T2 च्या जर व्हॅल्यू सारख्या आल्या तर आपल्याला माहिती आहे चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल टू आपण काय घेतो T2 मायनस T1. दोघांच्या व्हॅल्यू सारख्या आहेत म्हणजे येणार उत्तर हे 0 असतं. तसंच इंटरनल एनर्जी पण आपण इथं काय कन्सिडर केले डेल्टा U म्हणजेच काय U2 मायनस U1 आणि हे पण इथं येणार उत्तर काय असणार आहे 0च असणार आहे. म्हणजे इथं लक्षात घ्यायचं आहे की जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर इंटरनल एनर्जी सुद्धा काय असली पाहिजे कॉन्स्टंट असली पाहिजे. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा ह्या ठिकाणी आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये. पुढे जाऊन आपल्याला इंटरनल एनर्जी आणि त्याचे काही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बघत असताना ह्या मुद्द्याचा आपल्याला उपयोग हा होणार आहे. दॅट इज ओनली अबाउट द आयसोथर्मल प्रोसेस. द नेक्स्ट isobaric process. In isobaric process we discuss first its definition. A process in which pressure of system remains constant during the transformation is called as isobaric process. आता जसं आपण पाहिलं की आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये काय असणार आहे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं तसं आयसोबॅरिक प्रोसेस मध्ये काय असलं पाहिजे तर प्रेशर कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. म्हणजे इथं सुद्धा जेव्हा सिस्टीम एका इक्विलिब्रियम स्टेट पासून दुसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये जात असेल तर त्यावेळेस त्याच्या इतर स्टेट व्हेरिएबल्स मध्ये कदाचित बदल होऊ शकतो पण प्रेशर मध्ये कुठेही बदल व्हायला नको तर आपण त्या प्रोसेसला काय म्हणायचंय आयसोबॅरिक प्रोसेस असं आपण म्हणायचंय.
आता त्याचे एक्झाम्पल बघू आपण. इन द लॅबोरेटरी केमिकल रिएक्शन्स आर कॅरिड आउट इन अ ओपन कंटेनर ॲट कॉन्स्टंट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. जर तुम्ही लॅबमध्ये जेव्हा आपण एक्सपेरिमेंट करत असतो, जनरली हे सगळं ओपन बीकरमध्ये आपण जर ते एक्सपेरिमेंट करत असू तर ते सगळे काय असतात, त्या 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला आपण ते एक्सपेरिमेंट करत असतो. म्हणजे तिथं काय असणार आहे, प्रेशर जो असणार आहे तो काय असतो, कॉन्स्टंट असतो. आणि म्हणून इथं चेंज इन प्रेशर म्हणजे डेल्टा पी हा काय असला पाहिजे, 0 असला पाहिजे. लुक ॲट दिस फिगर. इथं जर तुम्ही ह्या फिगरकडे पाहिलं तर तुमचं लक्षात येईल की आपण इथे एक सिस्टम कन्सिडर केली. ही त्याची पहिली इक्विलिब्रियम स्टेट आहे आणि ही त्याची दुसरी इक्विलिब्रियम स्टेट आहे. आणि त्याचे जे स्टेट व्हेरिएबल्स आहेत ते आपण कन्सिडर केले P1, V1 आणि U1. इथं आपण इंटरनल एनर्जी कन्सिडर केली इन्स्टेड ऑफ टेम्परेचर. आणि सुरुवातीला आपण जेव्हा इनिशियल स्टेटमध्ये असते त्यावेळेस आपण इथं हे जे वेट आहे तर हे वेट आपण अप्लाय केलेले आहे ॲज अ प्रेशर. इथं प्रेशर आपण त्या माध्यमातून अप्लाय करतोय. आता सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण याला हीट प्रोव्हाइड करतो, हीट प्रोव्हाइड करण्या अगोदर ते एका इक्विलिब्रियम स्टेटला कॉन्स्टंट असते. आणि जेव्हा आपण हीट प्रोव्हाइड केली तर त्याच्यामध्ये काय होत जातं, काही चेंजेस या स्टेट व्हेरिएबल्समध्ये होतात. सपोज इथं आपण हीट प्रोव्हाइड केली तर हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर त्याचा ऑब्व्हियसली या ठिकाणी व्हॉल्यूम वाढतो. मग तुम्ही म्हणाल की तो व्हॉल्यूम जर वाढत असेल म्हणजे याचं हे जे पिस्टन असेल, हे पिस्टन जर आपण कन्सिडर केलं याची मुवमेंट अपवर्ड डायरेक्शनला जर जात असेल म्हणजे याचं प्रेशर पण कमी झालं. पण तसं होत नाही. तर या ठिकाणी जी अप्लाइड हीट असणार आहे ती कशामध्ये कन्वर्ट होते, तर वर्कच्या फॉर्ममध्ये होते. आणि वर्कच्या फॉर्ममध्ये होते म्हणून या ठिकाणी प्रेशरमध्ये कुठेही बदल होत नाही. प्रेशर तुम्ही जर वेट पाहिलं दोघं ठिकाणी सारखंच दिसतंय तुम्हाला. म्हणजे प्रेशर हा त्या ठिकाणी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि म्हणूनच आपण या ठिकाणी म्हणतोय की P1 इज इक्वल टू P2. आणि म्हणून चेंज इन प्रेशर या ठिकाणी काय असणार आहे, P2 मायनस P1 विच इज इक्वल टू 0. म्हणजे इथं सुद्धा प्रेशर काय आला, त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असणार आहे. लक्षात आलं. दॅट इज ओनली अबाउट द आयसोबॅरिक प्रोसेस. दॅट इज द आयसोकोरिक प्रोसेस. Let we discuss the definition of isochoric process. A process in which volume of system remains constant during the transformation is called isochoric process. मागच्या प्रोसेसमध्ये जसं आपण पाहिलं की आयसोथर्मलमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, आयसोबॅरिक प्रोसेसमध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असतं, तसं आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये काय कॉन्स्टंट असणार आहे, तर व्हॉल्यूम या ठिकाणी कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि त्याचं कुठलं एक्झाम्पल असेल तर बघा, तर केमिकल रिएक्शन कॅरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड एज अ आयसोकोरिक प्रोसेस. म्हणजे इथं फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस काय असतो, डेल्टा व्ही जो असणार आहे तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणजे तो कॉन्स्टंट असणार आहे, चेंज इन इट्स व्हॉल्यूम. ज्यावेळेस आपण ओपन कंटेनर घेतो, ओपन बीकर घेतो, तर ते एक्झाम्पल आपण आयसोबॅरिकचं कन्सिडर करतो. त्याच वेळेस जेव्हा आपण त्याचं जे काही कंटेनर असेल ते क्लोज केलं आपण, तर त्या ठिकाणी ते एक्झाम्पल कशाचं होतं, तर आयसोकोरिक प्रोसेसचं होतं. इथं सेम आपण काय केलं, या ठिकाणी हे 2 बीकर घेतलेत किंवा आपण 2 सिस्टीम आपण या ठिकाणी कन्सिडर करू. याच्यामध्ये काहीतरी आपण त्या ठिकाणी एनक्लोज केलेले, सपोज लिक्विड वॉटर वगैरे काही सोल्युशन आपण या ठिकाणी एनक्लोज केलेले. आणि त्याचं जे काही हे पिस्टन असणार आहे, या पिस्टनच्या पोझिशन्स आपण फिक्स केल्या आहेत. तिथं मुवमेंट ही होणार नाही आहे पिस्टनची. आपण त्या ठिकाणी काही एक्सपेरिमेंट केला तरी पिस्टनची मुवमेंट या ठिकाणी होत नाही असं आपण गृहीत धरूया. आणि जेव्हा आपण हीट त्या ठिकाणी अप्लाय करतोय तर इथं आतमध्ये इंटरनल एनर्जी बघा इथं चेंज झालेली दिसतात तुम्हाला. इंटरनल एनर्जी काय होतं, चेंज होते फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट टू सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट, कारण आपण हीट अप्लाय करतोय. आणि कदाचित त्याच्यामध्ये प्रेशरमध्ये पण चेंजेस होईल, टेम्परेचरमध्ये चेंजेस होईल, पण व्हॉल्यूम हा फिक्स केल्यामुळे इथं कुठेही पिस्टनची मुवमेंट होत नाही. म्हणजे व्हॉल्यूम हा फिक्स असेल इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये, फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये पण आणि सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये पण. म्हणजेच काय असणार आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम हा काय असला पाहिजे, त्या ठिकाणी 0 असला पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी बघा आपण ह्याच्या जे इक्विलिब्रियम स्टेट मानलेले आहेत P1, V1 आणि T1, इथं मानलेले आहे P2, V2 आणि T2. आणि ही इनिशियल स्टेट असेल, ही फायनल स्टेट असेल, तर याच्या चेंजेस जेव्हा हे होत असतात तर याच्यामध्ये व्हॉल्यूम मध्ये कुठेही बदल होत नाही. आयदर देयर इज चेंज इन इट्स प्रेशर ऑर टेम्परेचर. आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो म्हणून आपण या ठिकाणी घेतलंय V1 इक्वल टू काय असणार आहे, V2. आणि म्हणून चेंज इन व्हॉल्यूम काय असणार आहे, V2 मायनस V1 हा काय येईल, त्या ठिकाणी 0 येईल. That is only about the isochoric process. In next video lecture, we will discuss the next 2 processes, that is adiabatic process and reversible process. Okay, thank you.